ओम शांति। आज 4/6/2025 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने तुमे माने एबे श्रीमत आधार रे साइलेंस अर्थात शांतिर अति को जाउछ। तुमको बाबा ठारू शांतिर संपत्ति मिलुछि। से शांति मध्य रे सब किछि अंतर्निहित। प्रश्न, नुआ दुनियार स्थापनार मुख्य आधार कौन? उत्तर, पवित्रता। बाबा जेतेबेले ब्रह्मा को शरीर रे आसी नुआ दुनियार स्थापना करिथांती सेतेबेले तुमे माने परस्पर मध्य भाई भणी होई जाइथाओ। स्त्री पुरुषर भावना समाप्त होई जाइथाए। यही अंतिम जन्म रे पवित्र हेबा द्वारा पवित्र दुनियार मालिक होइथाओ। तुमे माने निजे निज सहित प्रतिज्ञा करिथाओ कि आमे परस्पर भाई भणी होई रहिबु। विकारर दृष्टि रखिबु नाही। परस्पर को सावधान करे उन्नति को प्राप्त करिबु। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिले एवं बुद्धि रे सुदर्शन चक्र घूरीगला। बाबा मध्य सुदर्शन चक्रधारी अटंती कहीं सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिबा एहा होची सुदर्शन चक्रधारी हेबा। एई कथा बाबांको बिना आउ केही बुझाई पारिबे नाही। तुम ब्राह्मण मानकर मूल आधार हैला साइलेंस। सबु मनुष्य माने मध्य कहिथांती शांतिर देवता हे शांति देवा। काहाकु हेले जणा नाही जे शांति किए देउछंती अथवा शांतिधाम किए नहीं जिबे। ए कथा केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हेउछंती। देवता माने सुदर्शन चक्रधारी नुहंती। केते राति दिनर फरक रहिछि। बाबा तुमको बुझाउछंती तुमे प्रत्येक सुदर्शन चक्रधारी अट पुरुषार्थर क्रमानुसारे। बाबांको याद करिबा एहा ही मुख्य कथा अटे। बाबांको याद करिबा अर्थ शांतिर संपत्ति नबा। शांति रे सबु आसी जाउछि। तुमे दीर्घायु हो जाउछ। निरोगी काया मध्य हेउछि। बाबांको बिना आउ केही सुदर्शन चक्रधारी कराई पारिबे नाही। आत्मा ही कहिथाए। बाबा मध्य सुदर्शन चक्रधारी अटंती काहेकि ना तांको पाखरे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि। गीत मध्य शुणिलो। एबे नुआ दुनिया स्थापन हेउछि। गीत तो मनुष्य ही तैयारी करछंती। बाबा बसी सारांश बुझाउछंती। से हेउछंती समस्त आत्मा मानकर पिता। तेणु सबु संतान माने परस्पर भाई भाई होई गले। जेबे बाबा नुआ दुनिया रचना करुछंती तेबे प्रजापिता ब्रह्मा को द्वारा तुमे भाई भणी हेउछ। प्रत्येक ब्रह्मा कुमार कुमारी अटंती। एई कथा बुद्धि रे रहिबा द्वारा स्त्री पुरुष अभिमान दूर होई जाइथाए। मनुष्य एकथा बुझु नाहंती जे आमे मध्य वास्तव रे भाई भाई अटु। पुणी बाबा रचना करिबा द्वारा आमे भाई भणी होई जाउछु। विकार दृष्टि परिवर्तन होई जाउछि। बाबा स्मृति देउछंती तुमे डाकी आसीछ हे पतित पावन। एबे मु आसीछि। तुमको कहूछि ए अंतिम जन्म पवित्र हुओ। तेबे तुमे पवित्र दुनियार मालिक होई जिवो। तुमर एही प्रदर्शनी तो घरे घरे रहिबा उचित। काहेकि ना तुमे पिला माने ब्राह्मण अट। तुम घरे एही चित्र निश्चय रहिबा उचित। इहा उपरे बुझाइबा बहुत सहज। 84 चक्र तो बुद्धि रे रहिछि। अच्छा तुमको गोटिए ब्राह्मणी बा टीचर देइदबा। से आसी सेवा करी फेरी जिबे। तुमे प्रदर्शनी लगाओ। भक्ति मार्ग रे मध्य केही केही कृष्णकर पूजा किंबा किछि मंत्र जंत्र न जानिथिले ब्राह्मण को डाकी थांती। से प्रत्येह आसी पूजा करिथांती। तुमे मध्य ब्राह्मणी को अर्थात निमित्त भौणी को डकाई पारिबो। यह तो बहुत सहज सेवा अटे। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा को द्वारा सृष्टि रचना करिछंती। तेबे निश्चय ब्रह्मा कुमार कुमारी माने भौणी भाई होई गले। प्रतिज्ञा करुछंती आमे उभय भाई भौणी होई रहिबु। विकारर दृष्टि रखिबु नाही। परस्पर को सावधान करी उन्नति को प्राप्त करिबु। मुख्य हेउची जोगर यात्रा। लोकमाने विज्ञानर बल द्वारा केते परस्पर को जीवा पाई लोकमाने विज्ञानर बल द्वारा केते ऊपर को जीवा पाई चेष्टा करुछंती किंतु ऊपरे कोनोसी दुनिया नाही। एहा होची विज्ञानर अति को जीवा। एबे तुमे श्रीमत अनुसारे साइलेंसर अति को जाउछ। श्रीमत माध्यम रे तांकर हैला विज्ञान बल। तुमर हैला साइलेंस बा शांतिर बल। पिला माने जानिछंती आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप अटे। एही शरीर द्वारा केवल अभिनय करिबा को पड़िथाए। कर्म बिना तो केही रही पारिबे नाही। बाबा कहउछंती निजको शरीर रो अलग आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ तेबे तुमरो विकर्म विनाश हेबो। यह बहुत सहज अटे। सबुठारु मोर भक्त अधिक अर्थात शिवंकर पूजारी अटंती। तांको बुझाओ सर्वोच्च पूजा
ଶିବଙ୍କର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ନିଜ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ, ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ବାବା ହିଁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ଦୁନିଆ ହେଉଛି, ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାବନ ଦୁନିଆ କରାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ପରସ୍ପର ସାଥୀ ହୋଇ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ। କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। କେହି ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ କହିବ, ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ନିଜକୁ କିପରି ଭଗବାନ ବୋଲାଇ ପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରୁହ, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଅ। ଏହାଠାରୁ ମହାନ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଏହାଠାରୁ ବଳି ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆସ। ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ପଣ୍ଡା ବୋଲି, ଇଏ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ତାହା ହେଲା ଶରୀର ସହ ଯାତ୍ରା, ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଭଳି ଶରୀର ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ଆଧାକଳ୍ପର ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରେମିକା। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଢେର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ନାମ, କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଅଟେ ନା। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହୋଇଗଲ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବେହଦର ବାବା ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ରାଜତ୍ୱ ପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା ଅଟେ ନା। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା। ବୋର୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର କିପରି ଖୋଲୁଛି ଆସି ବୁଝ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଡାକିପାର। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତୁମେ କେତେ ଢେର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇଲୁ। ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯିବୁ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଢେର ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କେହି ତ କେବଳ ମହିମା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଆସିବୁ। ବିରଳ କେହି 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନର କଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଗୀତା ପାଠ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଟ୍ଟିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଯିବ। ଅଧାକଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନର ବିମାରୀ ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାହାକୁ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ। ଡେରିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। କହିବେ ଆମେ
ରେସ୍ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବୁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ତ ପୁରୁଣାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ସହଜ ହେଉଛି। ନିଜେ ନ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ଭଉଣୀକୁ ଡାକ, ପ୍ରତ୍ୟହ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି 1250 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। କେତେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଲୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲୁ। ହୋମ୍ ଶୋର ଅର୍ଥ ବାବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ରଖି ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଚିନ୍ତନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଇଏ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନ ରହୁ ଯେ ମୋତେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସେତେ ବିକ୍ରମାଜିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା। ବାକି ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ଫାଲତୁରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ତୁମର ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତୁଫାନକୁ ଡର ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ବୁଢ଼ା ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ନ ହେବୁ? ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି। କେତେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଅଟେ। 1 ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଯିଏକି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରାଜା ହେବେ? ଆରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ସ୍କୁଲରେ ଏପରି କ'ଣ କେହି ଭାବନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୃତ୍ତି ପାଇବେ କି? ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଇଏ ହିଁ ପଦ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ପିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଫାଲତୁ କଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ତୋଫାନ ଆସୁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତନ ନ ଚାଲୁ। ହୋମ୍ ସୋହମର ଛୋଟିଆ କାହାଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ମଗନ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ନିଜର ଭକ୍ତ କରୁଥିବା ମାୟାଜିତ ହୁଅ। ମଗନ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ନିଜର ଭକ୍ତ କରୁଥିବା ମାୟାଜିତ ହୁଅ। ମଗନ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋମାନଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱରୂପକୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁଣର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖୁସିର, ଆତ୍ମିକ ନିଶାର, ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର, ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତାରର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ପ୍ରାପ୍ତିର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତା ଉପରେ ମନନ କର। ତେବେ ମଗନ ଅବସ୍ଥାର ସହଜରେ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଉ କେବେ ବି ପରବଶ ହେବ ନାହିଁ। ମାୟା ତୁମକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନମସ୍କାର କରିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ମାୟା ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ମାୟାଜିତ ମାଷ୍ଟର ଭଗବାନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ମାୟା ତୁମର ଭକ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ତୁମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀ ବା ଆଚରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ପରବୃତ୍ତିରେ ରହିବା। ପରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ରୂପ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବ। ସେ ଯାହା ବି କରିବ ତାକୁ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି କାମ କରୁନାହିଁ, ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିର ନୟନ, ଆତ୍ମିକ ଚେହେରା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ପଣ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ବିନା ମେହନତରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଦେଖିବେ।